حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قدر الأنظار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الجزار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأسرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله جميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم به. فاتح حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. ثم يجي من العلماء والأولين والصالحين ويجي من شيخنا جميعا خصوصا إلى الوحي المهاجر الله أحمد بن عيسى سنة سيدنا بكر مقدم محمد بن علي البعلوي وإلى روح قطب العلم محمد بن محمد الغزالي وكل أحوال بيزيد فاستنفق مقام شيخ بن القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وابن الشيخ محمد أسد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد غزال أنوار بن الحج اسماعيل البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الوهاب سقنبول والشيخ جميل شكري بن مناسف وإلى جميع مشايخنا ووليكم خصوصا إلى روحي الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب وجميع مشايخنا ووالدنا والدكم بأن الله الكريم يعلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدنيا والآخرة. وأن الله الكريم يرزقنا ببركاتهم أجمعين طول العمر في صحة وعافية مع كمال مدامة النبي الله وباطن في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وصدقة عند الموت. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى هذا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شهد الله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurlah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia limpah kepada kita bersama. Alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu agama, ilmu fikih, tauhid dan tasawuf, yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita selama 24 jam, mungkin selama 7 hari, mungkin beberapa hari, banyak kegiatan kita yang mungkin tersia-siakan. Alhamdulillah walaupun dalam setengah jam bisa meluangkan waktunya, ini semata-mata daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun waktu sedikit ini sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan sekali lagi kita dalam bimbingan Allah, dan dosa-dosa kita mudah-mudahan yang kecil-kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita hadir di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita tentang ilmu tasawuf, mengambil kitab Penawar Bagi Hati halaman 27 ulanglah. Nah, masuk sudah ke bagian inti. Nah, sebelum itu halaman 26 alinea yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bih. Kitab yang kedua pada menyatakan kalbun atau jantung. Nah, kalau hatilah jantung, sebab hati itu anaknya di jantung ya lah. Yang I love you tuh di mana? Di jantung. Di I love you. Allah, hati itu digambarkan dengan I love you. Ya. Jantung hati itu anaknya di mana? Di jantung lah. Ya, jantung tuh sebenarnya di belah kayak pas kayak lepil tuh. Ada bilik-biliknya rasanya kayak itu. Lain mah hati nang ada orang hati nang sapir aja ada limpah lah. Hati hampol tuh anu paru-paru. Ada kita nih kan jantung tuh ya di dalamnya tuh ada hati. Di mana yang bonipa lah. Nah, ini jantung lah, jantung punya hati. Nah, sebelum masuk ke jantung itu halaman 26. Dan ketahui olehmu bahwasanya memelihara segala anggota yang 7 semalam, baik mata, talinga, muntung, kemudian apalagi 2 tangan, terus ke bawah faraj 2 kaki. Nah, itu kadang mungkin sempurna kalau kadang kita menundukkan atau menguasai rajanya dulu. Rajanya itu adalah jantung. Jantung itu adalah di dalam hati ya Allah. Jantung lah, hati, kalbun itu pada sama-sama seperti ini. Nah, jadi kita kawalah hendak baik itu kecuali jantungnya dibujurkan hatinya dulu. Nah, jadi apapun yang digawi awak kita ini semua adalah perintah dari mana? Dari hati kita. Kem tulak tadi kada mungkin betis kem tu ayun-ayun langsung, mau kada nang hati. Ayo betis, berjalan. Mau lah kem langsung surang lah. Bila masih berjalan surang berarti mayat hidup dah, tanpa ada hati. Jadi orang kada berhati itu kayak orang mati ya lah. Orang kada berhati itu, kada berhati. Kami kada pak apa namanya? Kada punya hati ya. Nah ya lah. Karena apa ya? Hati itu mengatur semua anggota badannya. Dan padanya 10 bab yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10. Jadi ada 10 yang baik, 10 yang kada baik. Ya. Sebenarnya banyaklah sifat-sifat yang perlu kita pelajari dan wajib kita amalkan, tapi ini 10 yang menurut Imam Ghazali yang perlu yang lebih ditekankan lagi. Sama yang kayak sifat 20 tuh, sebenarnya sifat Allah tuh ada 20 ada. Semua sifat kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Betul, sifat kekurangan tidak ada bagi Allah. Jadi apa aja, misalnya yang baik-baik, apa misalnya bungas, pembungasnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bungasnya berarti kayak bibit lakian winan lah. Nah itu tauhid pulang kan nama membicarakan itu punya sugih itu kan bagus lah. Nah berarti nampak nyuginya adalah Allah, ampun Allah semuanya. Kita nih cuma meminjam moral. Ketahui olehmu bahwasanya kalbun itu ada 2 makna. Jadi hati ini ada 2 makna. Pertama kalbun jismaniyun. Jisman itu kalbun nang ada di dalam badan kita, yaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri. Nah, kiri mana kiri? Sinilah. Bujurkah sebelah kiri? Makanya orang sambayang tuh rajin menekan. Lah.
makan ngonya lah gitu di mana ya sini tuh kah sini lo bagian kiri ditekan kenapa ya karena dalam hati situ memicik hati kita nih. Nah, ada orang lagi nujur aja kalau kesini salah padahal maksudnya itu ditekan nang bujur ya tekan lah kalau dalam fikih itu nang bujur ditekan bukan nang apa nih gerakan kita ini taruh ke situ ada nang itu orang tua tuh salah mengartikan rajin lalu kayak ditekannya nang itu padahal ada jadi tekan aja bukan di kesampingkan lain. Nah jadi dada bagian kiri itu ada jantung. Bila sama juga apa tuh? Ikan berzikir la ilaha illallah. Jadi la-nya kan lah la ilaha illallah. Jadi la-nya ke mana? Bagian kanan la ilaha illallah itu maksudnya. La-nya anu apa nih? Tiada Tuhannya tuh kak la ilaha illallah. La ilaha illallahnya tuh mantap mana Allahnya ke mana? Ke jantung atau ke hati. Nah, itu caranya tak. Nah, kami kada apa yo kada beristilah pang ijazah cuma pelajarannya nang kayak itu. Nah, lain pula karena ijazah nang jikir nang pelajaran bulan Martapura lah. Masjid ada pulang. Dulu di Martapura 4 ya. Itu apa tuh yang apa tuh? Yang masjid tuh kita ijazah 4 cuma kita kada 4 gerakan namanya tuh kada jadi tim apa nih kayak misalnya kayak tim nang suksesnya tuh tim nangnya kan ada bagian-bagian yang disuruhnya lah ada kita nang kayak buat mau di belakang bagian-bagian aja jadi kalau umpat nang buahnya di buka aturnya ada sepasang ditunjuk iki makon aja nah makon mau sampai bisa atau ada ini nang begana di belakang nang seorang umpat di muka aja seorang lain orang Martapura pun banyak Martapura bubuhannya nang banyak aja jadi bisa buahnya tuh ada di ijazahnya ada dapat ijazahnya kita cuma soalan tuh kada umpat nang bila orang berbenefit 4 kasih 7 surang ada surang kada 4 nah bagaimana di asrama pang soalan tuh lebih banyak sebab kami target 3 tahun harus selesai pang di Martapura. Nah lah jadi ada jantung pertama jantung nang asli nih yang jantung harusnya lah hati itu ya lah jantung lah lain lah hati itu mana ada pulang lah oh ya tadi ya tidak yang di mana jantungnya jantung tuh anu lah nang pusat darah lah memumpah lah hati lah yang pulang lah nah ini masih pertemuan lah biasa lah ini jantung malah kalbun tuh hati tapi jantung caranya paham dia sebelah kiri yang menyerupai ya sebelah kiri itu jantung ya hati ya lah nah ya lah akan jantung tapi ya, hayam rajin bila di sembelih rajin adalah hatinya lah jantung ya ada hati lah sakit di mana aku lupa kali sembelih lah sadar gitu hati adalah hati anak adalah ya jantung tuh lain lang langsung pulang lah nah biasa nah jantung tuh ya hati tuh lain saya deh ayo berarti biasa pengenalan kalau tak salahan jadi ada kalbun jismaniun yaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang tongkol pisang lah ya itu kalian lah coba ikan bala pun mau tak dan yaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Nah, yang kedua pulang kalbun rohaniyun. Nah ini maksudnya yang kita pelajarin apa yang kita kuasai supaya jadi baik yaitu suatu yang halus yang mengetahui dan yang mengenal yaitu bisa mengetahui mengenal yalah dan mendapati daripada manusia mengetahui dengan manusia dan ia hakikat manusia dan ia juga yang dikehendakkan kepadanya perkataan bila orang berpandir lah kata awam pada perintah dari hati kita dan ia juga yang disuruh
Dan yang dilarang bila disuruh tuh awak kita kah aku aja lain aku mah nempiling jar tanganku nempiling ya Allah siapa nempiling aku tadi aja lain aku aja tadi tanganku aja kan tangankah kita kah jadi saling berkaitan ini ya. Namanya nempiling itu ya hati seorang itu tak lain aku nempiling tanganku nempiling aja itu aja penting. Dan ia juga yang apa tadi nang disuruh dan dilarang dan ada baginya sangkut paut dengan kalbun jismanion dan sesungguhnya tercengang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut pautnya antara keduanya karena persangkutan keduanya menyerupai akan persangkutan arub dan jisim. Jadi arub dan jisim ini lah kurang lebih lah jisim ni badan, arub ni badan juga. Atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Nah, ini penjelasannya lah. Dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab itu maka dikehendaki makna yang kedua. Jadi maksud jantung atau hati itu ya pajang kita pelajari ini lain jantung ini lain maksudnya hati perasaan kita bagian rohaniun juga dan ialah yang dikehendakkan dengan firman Allah Ta'ala Qulir ruhu min amri rabbi surah Al-Isra ayat 58 artinya bersabda olehmu hai Rasulullah bermula ruh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Nah, jadi roh itulah kata awal dicari. Itu bagian gaib-gaib Tuhan dia yang tahu. Ada orang yang mencari apa ya? Mencari Tuhan lah. Nah, bubuhan apa nih buhan nama ahli dahrika rasanya zaman Abu Hanifah. Nya kada percaya awan Tuhan itu apa? Apa ngarannya? Etes kah? Orang kada percaya Tuhan lah. Jadi apapun yang mereka gawi itu nang real semua. Jadi kada percaya Tuhan. Lalu apa nih mencoba mencari Tuhan berdebat dengan apa ya para ulama-ulama waktu itu kalah sebetulnya. Karena pertanyaannya tuh sangat memojokkan benar di kitab kada pakai apa nih? Pakai logika. Maka bila anak melawan logika itu juga dengan logika. Nah, sebenarnya Al-Qur'an tuh kawa apa ya menjawabnya itu tapi cara penafsiran secara logika tuh mungkin orang-orang tertentu nah Allah berhidayah kawa. Jadi salah satunya apa ya? Ikam tuh jangan pindah behimat mencari Tuhan. Kada sejauh-jauh mencari Tuhan. Ikam kawalah mencari apa ya? Nang mencari roh adalah. Roh itu antaknya di kepala kah? Di betis kah? Di dada kah? Di hati kah? Bila memang roh itu antaknya di kepala, coba pagat kepalanya. Ambil rohnya. Atau misalnya di tangan, coba cari bang. Kada awal lah. Sama nih kan minum kopi lah. Kopi itu warnanya apa? Hirang, sifat tuh berada pada benda. Awalah ambil sifat inilah hirang, nih hirangnya atau habuknya, ini kopinya. Kopinya mungkin kawal diambil, tapi warnanya tuh awalah. Sebab warna itu sifat melekat pada benda. Misalnya nih kopi putihnya lah. Kawal kan ambil putihnya lah. Kawal apa aja, ambil kopiahnya aja. Itu kopiah putih. Nah putihnya tuh, ini putihnya, ini kopiahnya. Awalah. Awal juga sama lang. Jadi hendak mencari itu aja kata kawa, apalagi mencari Tuhan. Nah, jadi masalah roh itu adalah perkara daripada Allah SWT. Dikehendaki kalbun, roh, nafsun, napasun, lainlah nafsun ya Allah. Bila napasun napas atau kalau nafsun jiwa atau diri. Ketiganya satu makna pada salah satu daripada segala makna. Nah, ini dikisah aja masalah. Ketiganya berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi yang mengatakan roh, jantung, hati, apalagi seperti itu nafsun itu satu makna saja. Nah, jadi karena PRL lah dari hati kan lah di bentuk tubuh manusia di HP kan. Jadi gitu, aduh ini Allah ya Allah ya Rabbihan. Inilah kegiatan-kegiatan kita nah sementara ini karena kita terpengaruh oleh arus global atau arus apa nih perkembangan zaman.
semakin kehilir semakin betahi. Karena mana ya? Bayangkan lah, jangan bapak merasa benar lah, bujur tuh. Ikem karena setelah kami meninggal, ikem menjadi orang tua lah. Merasakan tuh kayak apa perubahan dari awal dari sampai wahid nang dulu ikem karena. Kami merasa benar. Mau lagi bari lah masih ingat bapak tuh. Mau asar bagian maghrib ini masih banyak di setiap rumah-rumah orang baca nyaring baca Quran. Wah ini cariha. Aneh benar mulai kem hitung lah mulai Tahilaban situ sampai nang Sungai Duren situ. Kadang dia aneh mencari nang ada tuh ya musik, baik itu musik hapsi bisa mungkin ya atau musik kadang ngaruan hampir sebetan. Ikan bisa aja kalau kakanakan lah setiap mengkamarian lah, apalagi nang ribur-ribur itu kegiatannya apa ya? Kegiatannya bermain dengan hal-hal apa nang lebih aktif. Ini kada berjalan mulai harus melihat lihat di rumah. Nah, sekong. Ada dia yang lagi baru ada dia lagi cari bengkaan bawa kulikiran kali lagi juga aneh cari kenapa yuk karena direbut oleh permainan di mana di HP. Jadi kita ini banyak pasif banyak walaupun orangnya pintar-pintar tapi pasif. Ada bisa lagi ulahkan tidak kebulah dari bari bilang bermain wajib ulah mainan seorang anak nukar ke pasar duit terpaksa bulah memuturan seorang apalagi permainan seorang. Jadi aktif sekarang kita dibikin kada aktif lagi pasif walaupun kita pintar. Nah, belum lagi lah kegiatan kegiatan majelis taklim lagi bari itu banyak akan tuh 4 tahun kami zaman beberapa nang kayaknya itu kamarian kegiatannya sore mbak asar belum lagi ngaji Quran lah yang pulang. Aduh ini kita kurang kuitan bilang mama sebenarnya ayo pang mengaji ayo pang belajaran ayo pang di tangannya apa ya HP yang kayak apa lagi. Jadi kuitan tuh bila kata penyarikan anak pacar kada berhasil bukan penyarikan anak maaf lah bukan penyarikan apa tadi bila kada tegas dalam pendidikan ingatakan anak mulu. Nah mungkin ikam nih pertama mungkin kuitan ikam ini termasuk tegas atau yang kedua mungkin ikam lingkungan nyaman bagus jadi kawang 4 pelajarannya. Bayangkan sementara ini kan kurang anak belajar karena mungkin kuitannya kada peduli awan ke jenis-jenis yang kayaknya. Padahal karena ikam bila tuha misalnya merasakan tuh enak. Wah ini belum lagi amam nih seanak hati dulu kayak apa tapi karena bila tuha karena ya Allah tanya Tuhannya lagi Tuhan mati di berakan. Nah ya Tuhan lagi buka tuh tapi sudah Tuhan ada. Padahal waktu ini ianya kita mengutuk diri karena kita pacangan menciptakan generasi yang baik. Nah ya ini dari jamban semakin ke belakang semakin betahin. Nah, supaya jangan kayak itu lawan arus lah lawan arus bila kada di lawan arus ya umpatannya kan hanya terus karena gaya kita. Nah, bila kada melawan arus lapa bang lah melawan arus ini contohnya ikamnya lah mau orang belajar asal apa nanti orang nanya umpatan belajar ini asal kasihan dari sampai yang apa karena enggak. Tapi kalau sudah terbiasa karena sudah terbiasa latihan awalnya nang lapah menang biasa kalau nang kita belajar ini berapa tahun dari mulai zaman siapa mulai Allah bun arba'in mulainya sampai nih karena antum terbiasa karena kita menjadi orang tua aja jangan bapak nih kita nih lahir zaman tuh selagi akan masa Islam nih pacangan asing padahal orangnya banyak tapi Islam itu terasa asing kenapa ya karena kita sudah dijauhkan dari Quran dari Rasulullah dari para ulama lalu asing masuk serbuan yang kiri kanan lama curahkannya asing deh. Wah ini kayak belajaran kayak ini lagi baru orang biasa wah ini kayak asing itu berapa ikut orang belajar hakun nang kayaknya ya lah alih bener padahal di sekolahan adalah ada dia belajar nang sedikit padahal karena nang dipertanggungjawabkan dari kiamat ilmu nang sejenis lainnya untuk kita kadang menyampingkan sekolah umum atau sekolah agama yang kadang bicarakan lainnya tapi ingat karena seorang pacangan pacangan kembali ke akhirat. Nah lalu perlu ilmu pasangan saking ke akhirat ya lah. Nah masih pak enjar karena gin sadang tuha gin karena gin bila sudah lulus sekolah karena belajar udah mana ada karena pulang karena gin mbah kuliah karena atau mbah bebini hanya belajar karena mbah bebini mbah anak orang pulang karena gin mbah cucu karena gin hanya mbah cucu pulang
Kayaknya gini loh, bila sudah bercicit imbah tuh mati lagi situ. Habis mati ada perukian. Jadi sebenarnya menuntut ilmu dari boyan sampai lihat lahat itu. Nah, apalagi masalah hati ini lah sangat dipertekan benar. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela. Nah, lalu kayak pacarnya supaya kita jadi orang baik, supaya jangan jadi orang jahat. Belajar ilmunya tentang hati itu. Agama menjelaskan. Jangan lalu mengkada bagus seperti takabur. Takabur itu namanya sombong ya oleh. Bila di hatimu ada sombong berdosa, kada merasa ada berdosa. Sombong tuh misalnya hati sombong tuh kan apa nih? Yang tidak menerima kebenaran ya oleh. Apa tuh batul tidak menerima kebenaran, batul hak, bapak adiknya itu. Nah, lalu itu tapi ya sombong ini tuh kada hendak menerima kebenaran, tapi merasa seorang pembujurnya. Itu bahaya benar yang itulah. Kada merasa pada nang itu berdosa. Padahal kan nang aku kira aja nang berdosa tuh gawian nang zahir aja, gawian batin gin bila tak salah berdosa. Ria tuh apa? Minta. Ya, ria tuh rakyun, melihat, minta dilihat. Nah, bila minta dilihat, amal ibadah ada berdasar kita pada nabi merusak amal ibadah nang itu. Nah, itu perlu dipelajari nang itu. Dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji. Tadi kan dibuangi dulu nang kotor-kotornya, lalu dimasukkan nang baik-baiknya seperti sabar. Nah, sabar nih belajar juga ya kalau ikan ilmunya sudah dapat, tentulah kau amalkan. Allah pulang lah memberi ya hidayah taufik ya lah. Bapalah orang rajin ada itu aja ke majelis taklim kelakuan masih nang kayak itu. Nang memberi nang apa ya nang memberi hidayah taufik itu lain majelis taklim, lain gurunya siapa ya Allah, tapi kan ada usaha hendak jadi orang baik ya lah. Walaupun saya tak kasih itu bilang ya pulang kelakuan kayak di sini jadi wali sebenarnya ya lah, sudah tak keluar wala pulang ya Allah, tapi ada niatan ikem hendak jadi orang apa ya baik. Nah, mudah-mudahan itu menghapus dosa-dosa ikem gitu kan masa mingguan tadi barang karena niat ikem hendak jadi orang baik, cuma hati ini masih belum kau ikem kuasai. Terkadang lagi lah belajar orang lagi majlis taklim, waktu majlis taklim itu menangis ya merasa banyak dosa kok sekalinya isok ya pulang berdosa pulang ya. Siapa tuh yang memberi itu ya memberi yang hidayah taufik itu Allah. Jadi kada mutlak, apalagi orang ada belajar belum tentu lagi diberi hidayah. Orang membeli belum tentu. Nah, oleh karena itu cara mendapatkannya dengan cara apa ya? Ada niat dulu kita, niat lalu ada ikan usaha. Usahanya lah kan. Mudah-mudahan dengan sudah ada niat, ada usaha sudah belajar, tahu sudah Allah menghujam. Kalau pulang apa ya hidayah taufik awal kita. Ada segampang-gampang itulah langsung pernya imbah belajar langsung kamu amalkan. Tuh Allah pulang karena memberi hak pulang. Walaupun palingnya orang malah jadi ini malaikat Jibril langsung. Malaikat Jibril malah jadi misalnya. Yalah. Tapi belum Allah memberikan kata kawa belum. Tapi kita berharap ketika Anda sudah hendak itu sudah ada apa ya? Ada indikasi juga. Ada sudah menuju pacangan jadi itu orang. Kenapa Allah memudahkan baginya untuk jadi orang baik. Nah, bagaimana lagi nak? Habis lah serius Allah. Ya, belum sampai aja toh. Nah, seperti sabar, merendah diri karena beberapa perkara. Jadi kenapa jadi kita tuh belajar namanya belajar untuk memperbaiki jantung atau hati kita tuh karena ada beberapa alasan. Pertama alasan supaya kita apa ya memperbaiki jantung ya lah. Jantung hati kita lah. Jantung bang lah. Hati jantungnya kenapa jadi perlu diperbaiki? Karena ada beberapa alasan. Satu dulu, kenapa jadi perlu belajar ilmu tasawuf tentang hati ini? Pertama, karena firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu ma fi sudurikum fi qulubikum fi qulubikum. Al-Ahzab ayat 51. Artinya dan Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang ada di dalam jantung kamu atau di dalam hati kamu. Nah, ini masuk di tauhid Allah itu maha nabi ya. Apa nih? Maha melihat. Kamu ikam itu sudah belajar lah pada Tuhan kau. Kau melihat ikam. Kamu ikam amalkan lah jadi wali. Kan kita belajar fikih. Bila fikih melihat yang haram itu secara fikih biasanya apa?
dosa oleh. Nah, terus pikir. Lalu ikam masuk tauhid. Tauhid ikam itu namanya Allah itu maha apa nih? Maha melihat apapun di mana kawannya. Walaupun orang ada melihat, tapi Allah tetap melihat. Bila Allah yakin melihat ikam itu bayar nak menggawina haram. Dalam tasawuf ikam ini apa ya? Nang apa nih tasawuf awan tauhid tadi bakawan Allah tuh mengatur ada dalam hati ikam. Ketika ikam hendak berbuat nang kada baik, anu apa nih karena kita mempunyai ketahuitan yang kuat, lalu ngarannya iman ngarannya. Nah, kada awal langsung iman tuh kada belajar lah. Nah lalu tahu pada orang tuh apa nih dorongan kita untuk berbuat apa yang kada baik karena merasa Allah itu apa melihat kita, tapi kita nih seolah-olahnya ada yakin Allah tuh melihat. Kenapa malam-malam tetap aja melihat, atau siang tetap aja menyipak pun orang, atau kenapa dia mengambil apa asam orang tetap aja mengambil, padahal Allah melihat lah. Kayaknya tadi kada ingat nih, kada ingat tadi pada Allah apa ya melihat. Nah, atau misalnya apa kali seulang tuh diambil pun sekolahan lawas dihilang apa nih nang bola puli lawas hilang aja, ada nama ambil aja, ada menunggu buat kita mengambil, cuma pasti ada nama ambil yang entah tapajal di belunak lupa aja cari di belunak ada kasalam tak kelanting. Nah, kami ini kita menyangka buat kita apa cuma semalam tuh aja mau kada buah luar kan buah luar ada kasalam teh buahnya kan bawa bola masing-masing, jangan-jangan tak bawa orang. Nah, lalu akhirnya hilang, mungkin ada juga yang kayak itu. Nah, padahal Allah melihat tidak? Melihat. Nah, kalau ikan belajar ilmu tauhid, tahu pada Tuhan melihat, kira-kira berpikir nih, hendak mengambil pun orang, Allah, lalu balasannya pikirnya karena bila ambil pun orang, pacang apa ya? Disiksa Tuhan atau ditatak tangan, kan? Pikirnya main, betul pulang tauhidnya main, tasawufnya main. Bila kawan angka itu mengamalkan luar biasa. Itu gin kita perlu apa ya? Riyadhah atau latihan pada awal langsung, ya lah. Nah, pertama karena tapi ya Allah mengatakan ada di dalam hati kita, ya. Yang tersembunyi tadi tersembunyi. Wah inilah kan, wah ini kurang-kurang. Padahal hatimu sedih misalnya. Tahu lah bukan lah. Ada tahu siapa? Allah yang tahu anu. Tapi ada karena beberapa manusia yang mempunyai mata batin yang kuat. Siapa yang beri? Allah juga. Hanya tahu lah. Cuma wali-wali Allah tuh kan hendak sang buka-buka. Ikam nijer malam tadi jer anu jer. Itu tapi ya kadina bukan apa ya karena Allah itu maha menutupi aib, manusia pun harus kayak itu juga ya lah. Ada segi barangan orang hat lagi orang ada yang langsung sambatnya kayak itu. Nah, jadi orang-orang yang kayak itu kita yakin ada juga yang kayak itu namanya apa wakil-wakil Allah, wali-wali Allah. Maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala akan jantung kita akan kejahatan baik secara apa ya, secara kasat mata nang kita nang pandirak hati atau secara lahir nang kita gawi. Sebab Allah Maha tahu Pak. Nah, itu gunanya belajar ilmu kebatinan tauhid, namanya iman secara umumnya lah. Bila orang beriman tuh kadang berbuat jahat. Ya, tadi belajar apa ya? Tauhid ya lah. Kada awal langsung dapat iman tuh, keyakinan tuh bukan sambil belajar dan latihan. Dan yang kedua karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terserah lah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa abasyarikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum. Mungkin kayak hafalannya lagi bari karena bapak belain lagi bari lah. Tapi ini rawahunya lain rawah Muslim wa Ibnu Majah. Ya karena lain-lain menganggap apa ya lafaznya menghafal lagi bari kayak ini pelajaran. Inna Allah yanzuru ila suwarikum wa ila qulubikum. Kenapa ila ajsamikum dulu kayak itu hafalannya. Nah, ada ini abasyari. Basyarnya artinya badan. Wa innama yanzuru ila qulubikum. Ada juga amalikum merjin itu ada juga. Nah, itu lain-lain nama perawinya tah. Jadi kita kadang-kadang akan dulu udah itu hadisnya aja. Seorang bang ada bisnis kitab aja bang. Tinggal hadis saja ada orang banyak hafalan. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada segala. Nah, ketinggal sih namanya. Coba tulisakan. Ketinggal segala, mbah segala itu tambah sini nah. Nah. Mana ya? Sebaiknya mana lah. Salah. Nah, imbah segala tuh sambung lah. Kok tahun lah. Imbah segala, ada segala lah. Imbah kalau situ kan imbah segala itu nama
Jantung salah itu tak tinggal, bukan salah bang, tak tinggal. Itulah namanya perlu belajar awan guru, bukan dengan pasar lah. Maaf lah di sekolahan tuh belajar pelajari banyak awan pasar. Kayak menukar ada siapa? Wadah LKS. Habis wadah LKS aja. Jadi eh, riwayat ikam tuh dari Bapak Mujahidin. Bapak Mujahidin mengambil awan Ibu Anita ilah pasar. Nah, habis sudah. Namanya apa nih rintitan sanatnya nih habis. Kita belajar sampai pengarangnya nih. Ada kan pengarangnya itu ke Jawa kalau lah. Terkadang ada salah rajian. Nah, kalau orang kada ada bisi ilmu pengetahuan nang luas dalam nang dasar, biasanya di kita tuh banyak salah. Bukan nang apa nih? Bukan orangnya nang mencetak salah. Cuma terkadang manusia bisa tertinggal apa ya? Tertinggal baris, tertinggal kalimat. Nah, itu perlu belajar. Makanya ilmu-ilmu Islam ini ada namanya sanad. Sanad tuh dari rentetan-rentetan. Tidak cukup dengan YouTube saja. YouTube tuh perbandingan aja lah. Walaupun yang belajar YouTube tuh Habib Umar misalnya lah, atau guru sakumpul, terkadang ada beberapa masalah tuh yang perlu kita langsung betakun awan guru sakumpul Habib Umar langsung. Karena kita kadang awal langsung menafsirkan itu, terkadang ada nang apa tuh yang nang garib-garib, nang memang aneh-aneh, nang apa nih, nang kalimat-kalimatnya itu perlu ditafsirkan. Ada nang di haul seseman tuh apa? Barang siapa memakan makanan kami maka masuk surga aja. Masuk kurnya bener. Waktu zaman apa sih seman kawa masuk ke langgar kami maka masuk surga. Hanya nyamannya game. Berarti langgar kita ini masuk ada surga. Wadah sini duduk di situ masuk surga. Kayak itu kah? Oh ternyata kadang itu tafsirannya. Lalu para murid-murid sidin tadi ada anggarnya dabit nyaranya tafsirannya supaya jangan sasat kitab itu, padahal kitabnya kan sasat itu manusianya nama makan banyak ada belajar nukar di pasar baca seorang. Nah itu hati-hatilah. Nah, zaman banyak nang itu orangnya kada alim kada hanya jadi apa ya, hanya jarang dari kami di PBNO apa belajar menyambari hanya alim, hanya apa nih preman taubat bejanggut sidin lalu jadi apa ya, jadi ustadz sidin. Jadi ustadz itu membaca hadis juga, Quran juga. Kalau sebenarnya apa ya? Hukum, pokoknya kada boleh kada berjamaah. Bila kada berjamaah masuk neraka atau nanu berdosa seberitaan. Padahal hukumnya apa ya? Fardu kifayah, hanya tak ambil hadis yang keras sekalinya. Itu hanya jadi ustad. Segala rupa, nah, taman langsung malah sini lah. Rupa. Kawajah kamu lihat nah rupa kamu tertinggal kamu dan segala badan kamu dan hanya nah paksa lah sanya nah imbah menilik ia kepada bismillah ini menilik segala tambahilah manilik pulang nah manilik ini masih itu apa manilik kalau manilik lah mas astagfirullahaladzim manilik itu biasa orang lagi biarin manilik itu melihat manilik lain melirik itu kan itu kalau menilik ini bahasa lagi biarin nih manilik. Nah manilik itu ya melihat ia kepada segala. Nah nyari jantong berarti lah mulai sini sampai sini jantung. Wah sasatnya benar ini nah bila kada belajar orang kira aja berarti bukunya sasat ya dasar gurunya kada belajar suah nih sana itu perlunya tuh lah belajar lu bacakan lah tadi ya
Artinya bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilik dia kepada segala langsung rupa kamu dan segala badan kamu, dan hanya saja menilik dia kepada segala jantung kamu. Nah, jantung kamu tuh ya kulubikum tadi. Maka jantung itu tempat tilik. Masuk tilik itu tahu tilik, menilik tadi melihat, tempat lihatan tuh Allah Ta'ala. Jadi Allah tuh kadang melihat muhaikem nang bungas ada, atau muhaikem tuh nang ada bungas juga. Tapi yang dilihatnya adalah hati lah. Terkadang kayaknya lah kita tuh kan sepalik ya nih manusia bang lah. Yang ini pasti anak bibi yang paling bungas misalnya. Itu manusiawi. Hendak awak nang sintal. Pasti lah itu lagi tuh. Pasti bila ada berarti ada normal mereka. Nang bungas, nang sintal, ya lah. Tinggi awak, padahal seorang awak halus. Wah, cari nang ngol ya, cari nang mau lah. Pasti cari nang bungas. Bila ada nang bungas berarti dasar ya bukan kada beliur, dasar kada normal. Misalnya nih bala, nih ada orang bungas nih bungas, nih ada bungas. Kayak pilih mana namanya ya? Nang bungas, ya lah. Itu manusiawi dan itu bisa dibenarkan. Tapi ketika apa ya? Nang bungas ini kelakuannya kada baik lah, kelakuannya tuh mengecewakan ikam, kira-kira ikam tuh kada lagi terpandang bungasnya itu. Kenapa ya? Tersiksa hidup ikam gara-garanya. Bapak ada di si kakak ada kakak angkat bang, kakak kelas, bukan kakak kelas punya bangnya tuh di Tasus. Ini kisahnya bisa menginspirasi ikam. Artinya jangan terpaku dengan kecantikan bibinian atau nah jadi orang lah. Bisa ngisaleh supaya nah kejadian tuh anak kejadian bisa Allah ber Allah ber sama situasinya Allah sampai langsung sana deh langsung situ lagunya terpanjang sih nah nih kawan kakak kelas di Sasus ini dulu meninggal orangnya deh itu karena terpaku entah sidin tuh dijodohkan atau sin hendak orangnya ya mungkin menurut sidin tuh bungas orangnya, tapi kita kada tahu apakah bungasnya di tubuhnya aja atau dalam hatinya. Ternyata hatinya kurang bagus dan menyengsarakan laki sampai laki itu tak mau kayak pio kayak tasisa kayak itu mencarikan duit karena bininya tuh tahu seorang bibinya tuh pasti apa nih kecantikan dipikirkannya nomor satu tanpa memikirkan si laki, akhirnya meninggal laki. Nah nyaman kira kayak itu lagi mah ikam sugi gitu lah belum tentu kawan itu ada apa aja aku sugi juga kenapa buat tapi mau orang nang itu lah bisa gerugutinya terus sakinya tuh jangan kan gitu ikam makan sehari 100.000 mah kira-kira lah bagi orang nang itu tamak hatinya 1 miliar gitu sehari kada mayo 1 miliar kada mayo sehari apa nah kalau tak ada kawan bapak sekong pulang lah itu memilih itu kada kecantikan tapi di mana ya di hati, padahal mau kira-kira nih pajar lah kan bunga sekong ada nih kada kira-kira pasti ini lah tapi kuitan menyuruh nih haji ya sidin ini insya Allah kan bagus saja saya pilihnya nih itu sadang orangnya lah artinya tuh kada 50 kada 100 ya 70 lah kayaknya lah itu sedang aja ya lah amun 90 anu top chair bini nih tak ya lah dana lawaknya bagus lawaknya lah tapi menyenangkan hatinya yang asalnya kada bungas jadi bungas karena apa ya karena hatinya tadi baik. Jadi di situ nang mau bilang kita jangan tertipu dengan apa ya kecantikan banyak kawan di bawah-bawah kita nih nah dari awal pengantinan tuh dibanggakan bener bininya tuh nyaman tuh banget sekalinya masuk ke kalau dia pangulir bininya beberapa tahun ampihnya lelakiannya mampihi kalau cocok sama aku nih ini dia kisah nih kita ini kalau cocok sama aku ini jadinya dulu pinanya mandi lihat asa bagus awaknya aja tapi kada bagus
hatinya. Jadi hati Allah yang dipandang tuh. Mudah-mudahan kita pelajari menjadi bermanfaat, mudah-mudahan berberkah, dan mudah-mudahan Allah berikan topik kepada kita supaya kita mau mengamalkan ini. Mudah-mudahan hati kita, perasaan kita, serta apa-apa yang berkaitan dengan akhlak dalam hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.